جی اس کے لیے ساری دنیا نے انویسٹمنٹ کی اس انتہا پسندی کو فروغ دینے میں، اس کو بڑھانے کے لیے. پہلے پتہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کبھی یا نہیں کہ یعنی ایک مثال میں دیتا ہوں. نبراسکا یونیورسٹی امریکہ کی بڑی یونیورسٹی ہے. اس نے جو افغان مہاجرین کے بچوں کے لیے اسکول ہمارے صوبے میں بنائے گئے یا قبائلی علاقوں میں بنائے گئے، ہزاروں اسکول، اس کے لیے انہوں نے سیلیبس بنایا. اس سیلیبس کے اندر اس طرح کی باتیں رکھی جیسے کلاس 2 کے ریاضی کے سوال میں لکھا گیا، حساب کے سوال میں لکھا گیا کہ 2 کلاشنکوف جمع 3 کلاشنکوف مساوی 5 کلاشنکوف. یا اسی طرح سے کہ اگر فرض کے 9 کمیونسٹوں میں سے 6 کو مارا جائے تو باقی بچتے ہیں 3. اس طرح سے یہ بچوں کو پڑھایا گیا. خود ضیاء الحق صاحب آئے، انہوں نے ہمارے ملک کا جو تہیہ پانچہ کیا، جو ڈیریل کیا کمپریہنسولی پاکستانی اسٹیٹ کو اور سوسائٹی کو. اب تک ہم اپنی جگہ پہ نہیں آئے. پھر اس کے بعد عرب ممالک میں ایک لہر وہاں سے پیدا ہوئی جو وہاں پہ سیکولر نیشنلزم تھا، جمال ناصر کا اور باس پارٹی کا. وہ اسرائیل سے شکستوں کے بعد 67 اور 73 کی وارز کے بعد وہ پیچھے چلا گیا. ایک اور نیا نیشنلزم آیا جو عرب اسلامک نیشنلزم خود کو کہتا ہے، اور جس کی بنیاد جو ہے یا جس کا نیوکلیس وہابی آئیڈیالوجی بنا، اور ایک طرح سے اس نے یہاں پہ جڑیں پیدا کی اور ہمارے علاقے میں پھیلا. پھر خود یہاں جو لوگ یہ جنگ کرنا چاہتے تھے انہوں نے پشتونوں میں اور افغانوں میں ان کی قومی شناخت کے ساتھ انہوں نے مداخلت کی. یہ جو 1000 سال سے محمود افغزنہ کے بعد جو شناخت تھی جس کے اندر یہ تھا کہ پشتون مسلمان یا افغان مسلمان، اس میں مسلمان والے ایسے کو ایگزیریٹ کیا، اس لیے نہیں کہ کوئی اسلام سے انہیں محبت تھی. یہ پہلا والا حصہ جو تھا اس کو کمزور بنانے کے لیے سسٹمیٹیکلی اس طرح کی باتیں کی گئی. تو ایک طرح سے یہ جو کچھ ہے یہ بیگانہ ہے، یہ ہماری باڈی پالیٹکس کا پروڈکشن نہیں ہے، اس کا پروڈکٹ نہیں ہے. یہ در حقیقت ایجکٹ کیا گیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر مداخلت کے تار کاٹ دیے جائیں تو ہماری باڈی پالیٹکس اس کو اگل دے گی. ابھی افراز صاحب خٹک صاحب نے بہت اہم بات کی کہ باہر سے باڈی پالیٹکس میں انجیکٹ کیا گیا اس پورے زہر کو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جو بروٹلائزیشن ہو گیا سوسائٹی کے اندر، اس کا وہ آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ جو کتنا کرونک ہو گیا یہ مسئلہ؟ نہیں، اتنا کرونک نہیں ہوا کہ نکل نہیں سکتا. اگر کرونک اتنا ہوتا کہ یہ نکل نہ سکتا تو پھر سوات سے 3.5 ملین لوگ اس لیے نہیں جاتے کہ آپ جا کے وہاں امن قائم کر سکیں، فوجی آپریشن کر سکیں. ساؤتھ وزیرستان سے جو میجورٹی آف دا پیپل وہ علاقہ اپنا چھوڑ کے ریفیوجیز نہیں بنتے، وہ وہیں کھڑے ہو کے پاکستان آرمی سے بھی لڑتے. تو اس کا مطلب ہے کہ عوام تو یہ چیز نہیں چاہتی. تھوڑا سا نمبر ہے لوگوں کا، وہی جو افراز صاحب نے کہا، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. یہ پختون کلچر ہے ہی نہیں، بالکل نہیں. اکثریت اب میرے گاؤں میں 2 آدمیوں کی لڑائی ہے، اگر ان کا خونی لڑائی بھی ہے، ایک کی پگڈنڈی پر اگر دوسرے کی عورت سامنے سے آ رہی ہے، آدمی راستہ چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے. جناب مسعود صاحب بہت شکریہ. ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یقیناً جو ہمارے دونوں مہمانوں نے بات کی ہے وہ بہت اہم ہے کہ پختون سوسائٹی کی جو اکثریت ہے، جو ان کی میجورٹی ہے، وہ ابھی تک اس طرح سے بروٹلائز نہیں ہوئی، لیکن ایک بہت ہی آرگنائز مائنورٹی ہے جو پورا یہ تشدد اور جس طرح کے جو زخم اس نے دیے ہیں اس پختون معاشرے کو، اس کے ذمہ دار ہیں. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہم حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. جناب پروگرام قوم کے سامنے میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج ہماری بات ہو رہی ہے پختون معاشرہ اور انتہا پسندانہ سوچ پر. کس طرح سے پختون معاشرے نے اس انتہا پسندانہ سوچ کی وجہ سے جو اس کو بروٹلائز ہوا ہے، کس طرح سے وہاں کے لوگوں نے سفر کیا ہے، آج ہم اس پہ بات کریں. اور ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، افراز صاحب خٹک صاحب اور مسعود شریف خٹک صاحب. افراز صاحب بات یہ ہوتی کہ ماضی میں جو سیاست نے کردار ادا کیا اور ماضی کی جو سکسیسو گورنمنٹس تھیں انہوں نے انتہا پسندی کے فروغ میں ایک بہت ہی، میرے خیال میں ان کا بھی کردار رہا ہے. جیسے بھی آپ نے کہا کہ امریکہ سے کی جو یونیورسٹی سے جو یہاں پہ لٹریچر آیا کرتا تھا اس میں جس طرح کی تعلیم دی جاتی تھی، کیا رول آپ دیکھتے ہیں اس کا؟ ماضی میں کیا رہا اور آج کیا ریاست نے کچھ اپنی پالیسی میں تبدیلی لائی ہے؟ دیکھیے جی، بڑی طاقتیں تو ان کے اپنے اہداف ہوتے ہیں، اپنے مقاصد ہوتے ہیں، وہ اپنے مقاصد کے تحت کام کرتی ہیں. ہمارے جیسے ملکوں کو چاہیے کہ ہم ذرا دور اندیشی سے کام لیں. وہ شارٹ ٹرم پیسے آ رہے ہیں اور شارٹ ٹرم کی گینز کے لیے ہم لانگ ٹرم کے جو گینز ہیں اس کو داؤ پہ نہ لگائیں. تبدیلی تو آئی ہے اس لیے کہ جو
इलेक्शन हुए हैं आपने देखा कि लोगों ने किन पार्टियों को वोट दिए, उन्होंने मजहबी इंतहापसंदी को मुस्तरद किया, पॉपुलर ओपिनियन आपने देखा कि उसके खिलाफ आया। इसकी वजह जैसे मेरे भाई कह रहे थे, हकीकत यही है कि जो खुशी की बात है कि सारे तल्ख और बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस से लोगों ने सीखा है। मसलन ये जो सोकाल तालिबान जो असल में फसादी लोग हैं, वैसे नाम पता नहीं क्या कौन सा नाम इनके लिए मुनासिब होगा, लेकिन जो खुद इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं, जालिमान कहते हैं, जी जो खुद को ये तो लोग तालिबान कहते हैं, इनको लोगों ने देख लिया, बस स्वात में या जहां पर इनका गलबा हुआ या अभी फाटा में, यानी लोगों ने देख लिया कि किस किस्म की दरिंदगी वो माशरे के ऊपर मुसलत कर रहे हैं, किस तरह से आम आदमी के साथ भयानक तरह के मजालिम उस पर ढाए गए हैं। तो इस एक्सपीरियंस से लोगों ने सीखा है और मैं समझता हूं कि ये बड़ी बात है। बास पॉलिटिकल पार्टीज इसको नहीं समझ रही। असल बात यह है कि हमारे माशरे के अंदर, खुद पाकिस्तान के अंदर और हमारे सूबे के अंदर एक कंट्रडिक्शन है, तजाद है। एक तरफ दहशतगर्द हैं और दूसरी तरफ अवाम हैं। लोगों को फैसला करना होगा कि वो किस जानिब खड़े होंगे, किसके साथ खड़े तो आपके ख्याल में राय आम्मा जो है वो उसका वाकई पूरा का पूरा मजबूती के साथ वो इंतहापसंदी के खिलाफ खड़ी है या कंफ्यूजन पाया जाता है? नहीं, मुझे यकीन है क्योंकि एलिमेंट तो ऐसा है जो अभी भी कंफ्यूज कर रहा है मजहब के नाम पर और कभी जिहाद के नाम पर, तो ऐसा तो हो रहा है। जी, बाज लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं लेकिन अवाम समझ गए हैं। मुझे यकीन है कि हमारे अवाम समझ गए। आप मालाकंड डिवीजन चले जाएं, आप एक वैसे हो आए, वैसे जरा घूम आए लोगों के अंदर, आप होटलों में बैठे, आप मस्जिदों में जाएं, आप हुजरों में जाएं, आप देख लेंगे कि लोगों की अक्सरियत किस तरह सोच रही है। मुझे यकीन है कि लोगों ने इस हाथ को पहचान लिया है जो मिंगोरा के एक चौक में सुबह लाशें आवेजा करता था, हर सुबह उनकी इस तरह की सुबह होती थी, या वजीरिस्तान में जैसे लोगों के साथ ज्यादती हो रही, अभी तक हो रही है, लोग इसको समझते हैं। तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी बात है। इससे कम से कम हमारे अवाम के अंदर जो पहले लोग कहते थे कि जी वो जब आ जाते हैं अमन कायम हो जाता है, इंसाफ आ जाता है, फलां आ जाता है, लोगों ने देखा कि दर हकीकत वो कब्रिस्तान कायम कर लेते हैं। कब्रिस्तान का अमन तो आ जाता है लेकिन उससे सिवा और कोई चीज नहीं होती। मसूद साहब, आप फरमाइएगा कि मदारिस के किरदार पे बहुत तनकीद हुई, बहुत बात हुई। आप क्या समझते हैं कि इस रेडिकलाइजेशन में वो कहां तक जिम्मेदार है और उसका हल क्या है? देखिए, ये एक चीज है, इसमें शायद मेरी राय थोड़े से मुख्तलिफ होगी लोगों से। मदारिस को हमने काफी हद तक बदनाम हम खुद भी करते हैं मुसलमान होने की हैसियत। मैं अपने जिले की बात करूं, मिसाल आपके चप्पे चप्पे पे मदरसे हैं मेरे अपने जिले में, मगर मैंने कहीं किसी मदरसे में कोई मिलिट्री ट्रेनिंग, मैं वहां MNA का इलेक्शन भी लड़ा हूं, खूब फिरा हूं, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी जगह पे कोई ऐसे नाजायज चीज। अब अगर कोई एक आध मदारस, एक आध से मेरा मतलब है अगर आप मुझे नहीं होगा, बट सारे मुल्क में, अगर जरा मैं एक सेकंड, जब सारे मुल्क में अगर कोई एक छोटी सी परसेंटेज ऐसी है जिधर ये गलत काम हो रहे हो या गलत तरबियत दी जा रही हो, तो एक ममलकत का फर्ज है कि वो पता करें कि ये कहां। बट इसमें आप स्वीपिंग सारी दुनिया जैसे मदारिस के नाम एक गलत तरीके से लेते हैं, ऐसे अगर हम भी ये लेने लगे, सारे मदरसे ये काम नहीं करते। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जब हम ये कहते हैं कि ठीक है हर मदरसे में हम सबको पता है कि वहां पे मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं होती और बहुत ही ओवर सिंप्लीफिकेशन होगी अगर हम ये बात करें, लेकिन ये भी सही कि वहां पर जिन ख्यालात की तरवीज होती है और जिस तरह के जहन तैयार किए जाते हैं वो ज्यादा आसानी से शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी के हाथों इस्तेमाल हो सकते हैं। मैं आपसे इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपसे एक छोटा सा यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि बतौर रियासत, जो मेरे ख्याल में आप लोगों की गवर्नमेंट भी है, ये क्यों नहीं हो सकता कि आप मदारिस के सामने आप स्कूल खोलें जहां पर आपके बच्चे जाते हैं? मैं आपको बता दें, एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं। एक 7 साल का 8 साल का बच्चा होता है जो कुरान शरीफ को एक कोने से दूसरे कोने तक कॉमा फुल स्टॉप के साथ याद करता है। अब आप उसके जहन का अंदाजा लगाएं कि उसका जहन कितना तेज होगा जो इतनी बड़ी किताब कॉमाज के साथ याद कर लेता है ज़बानी। अब अगर ममलकत ने इस जहन को किसी और तरह इस्तेमाल करने का कोई वसीला बनाया ही नहीं किसी के लिए, और उसके बाप के पास उसको सुबह की रोटी पराठा या अंडा या कोई चीज खिलाने के लिए नहीं रह गया, तो वो जाके किसी मदरसे में अपने बच्चे को छोड़ आता है। कहने का मेरा मतलब है कि ममलकत जो स्टेट है ना, इसने अपने आप को एब्डिकेट किया हुआ है।